اگر ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پورے طور پر انجوائے کروں، بچے چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی انجوائے کر کے گزاریں، جوان چاہتا ہے کہ میں اپنی جوانی کو پوری طرح انجوائے کروں، ایسے ہی بوڑھے بھی اپنے بڑھاپے کے باوجود اپنی زندگی کا لطف اٹھانے میں مگن ہیں۔ مرد ہو یا عورت، ہر شخص اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ گانا باجا عام ہے، فلم تماشا میں کوئی اپنا دل بہلا رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے تو کوئی سود کھوری کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی فلم بینی میں مبتلا ہے تو کوئی سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو پھونکنے کے اندر مصروف ہے۔ بے پردگی، بے حیائی، رشوت، سود کھوری، جوا، نہ جانے کیسے کیسے شاخسانے آپ کو ملیں گے جو پورے معاشرے کے اندر گناہوں کی الگ الگ شکل کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ بس یہ سمجھ لو جو اہل مغرب نے نعرہ دیا تھا نا کہ آج عیش کر لو، کل کس نے دیکھا ہے؟ مسلمان جس کا آج نہیں ہے، مسلمان کی اصل زندگی جو ہے وہ کل کی زندگی ہے، وہ مسلمان بھی مغرب کے اس نعرے کے اندر گرفتار ہو کر اپنی زندگی میں عیش کرنے، اپنی زندگی سے لطف اٹھانے اور پورے طور پر اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے اندر مصروف ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ حرام کام ہے، سب کو پتہ ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اور سب کو اس بات کا احساس ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ بندہ جان رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حرام ہے، بندہ جان رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور بندہ یہ بھی جان رہا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے وبال جان ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ گناہوں کا بازار گرم بندہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ اگر غور کریں گے وجوہات نکل کر کے بہت ساری سامنے آئیں گی، لیکن جو بڑی وجہ اور اہم وجہ ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اسی پر فوکس کر کے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں تاکہ گناہوں کا بازار سرد ہو اور اپنی جو ہے وہ زندگی کو بندہ بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ان کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ مرنا ہے لیکن اپنی موت کو بھول گیا ہے۔ بندے کو یہ پتا ہے کہ قبر میرا انتظار کر رہی ہے لیکن اپنی قبر کو بھول گیا ہے۔ بندے کو یہ پتا ہے کہ آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں لیکن اپنی آخرت کو بھول گیا ہے۔ کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ موت میری طاق میں ہے، کبھی یاد آتا ہے کہ قبر میرے انتظار میں ہے، اور کبھی کبھی یہ یاد آتا ہے کہ آخرت کے معاملات سے مجھے گزرنا ہے، تو وہ توبہ کرنے کا کچھ ارادہ بناتا ہے۔ جو ہی توبہ کرنے کا ارادہ بناتا ہے ایک بڑی مصیبت اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے، وہ یہ سوچنے میں مگن ہو جاتا ہے ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے۔ لمبی عمر کی خواہش یہ اسے توبہ کرنے سے روک دیتی ہے اور گناہوں پر قدغن لگانے سے اسے باز رکھتی ہے۔ یعنی بندہ سوچتا ہے ابھی تو میری جوانی پوری باقی ہے، اگر بوڑھا ہو گیا تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں کہاں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، ابھی تو میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو وہ گناہوں کی بھٹی کے اندر تپاتے تپاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قبر کے کنارے جا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرات مکرم، اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہے تو میں نے وجہ بتا دی، گناہوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے۔ اب اگر بچنا چاہے تو اس کا راستہ بھی یہی ہے، بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ مجھے مرنا ہے، یہ تصور کرے مجھے قبر میں جانا ہے، یہ تصور کرے مجھے اپنی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور یہ تصور کرے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں آج ہوں، ہو سکتا ہے کل نہ رہوں، کل ہوں پتہ نہیں، پرسوں تک میری زندگی میرے ساتھ میں وفا کرے نہ کرے۔ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک نقشہ بنا کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک چوکور بنایا، ایک مربع بنایا، اسکوائر بنایا، اور اس کے بیچ کے اندر انگلی رکھ کر کے بتایا کہ یہ انسان ہے، اور اس کے بعد میں ایک لکیر کھینچی جو باہر تک نکل رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی خواہشیں ہیں، اور یہ جو چوکور بنا ہوا ہے، جو ڈبہ بنا ہوا ہے، یہ جو اسکوائر بنا ہوا ہے، یہ چاروں طرف سے انسان کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور پھر بعد میں بیچ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا یہ حادثات ہے، انسان کی خواہشات دور تک نکلی ہوئی ہیں، موت کے بعد تک کی خواہشات ہیں، لیکن کبھی بندہ اس آفت سے بچ گیا، اس آفت سے بچ گیا، ساری آفتوں سے بچ گیا، لیکن موت سے نہیں بچ پائے گا، خواہشات اس کی باقی رہ جائیں گی، اور موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی زندگی کا کام مکمل کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حقیقت کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کے اندر غفلت پاتے تھے تو آ کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت اپنے وقت مقرر پر آنے والی ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، نہ ایک گھڑی وہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوا کرتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی پیاری مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ اپنا تجربہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جو غفلت میں دیکھا ہے ان میں سے 99% لوگ وہ جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں، اپنی موت اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے اللہ
की बारगाह से दूर हुआ करते हैं। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह के अंदर एक औरत आती है और आकर के वो अर्ज करती है कि मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया, मैं क्या करूं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहती हो तो उसका रास्ता यही है कि तुम मौत को ज्यादा याद किया करो। अब वो औरत गई और अपनी मौत को याद करती थी, फिर कई दिनों के बाद आई और आकर के शुक्र अदा करने लगी कि उम्मुल मोमिनीन आपने बड़ा अच्छा रास्ता बताया, मैंने मौत को याद किया तो मेरा दिल नरम हो गया, मेरा दिल नरम हो गया। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा रोजाना दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदों की मौत अता फरमाता है, उसे शहादत का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाता है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी का जिक्र हुआ, बड़ा नेक आदमी है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जब मौत का जिक्र किया जाता है तो उस पर क्या असर होता है, उसके दिल पे क्या असर होता है। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने तो कभी उसे मौत का जिक्र तो उसके लिए कभी सुना नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब ये बता रहे हो कि मौत का जिक्र उसे तुमने कभी नहीं सुना, तो तुम जो बता रहे हो ना कि वो इतना नेक है, जितना तुम बता रहे हो वो इतना नेक नहीं है। यानी मेरे आका ने फरमाया चाहे वो कितनी भी इबादत करे, लेकिन जब मौत को इतना ज्यादा नहीं याद करता है तो समझ जाओ कि बहुत ज्यादा वो नेक नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा नेक होता तो मौत को कसरत से याद करता। मेरा रब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी, चाहे तुम मजबूत किलों के अंदर चले जाओ। एक मौके पे कुरान मुकद्दस के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया गया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ महबूब आप फरमा दो कि बेशक जिस मौत से तुम भागते हो तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमको आकर के रहेगी और फिर तुमको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, जो छुपे और ज़ाहिर सबको जानने वाला। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। तो बंदा अपनी मौत से भाग थोड़ी सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो फरमान है वो तो हक है, बंदे को मौत आना है। अब बंदा अगर अपनी मौत को याद करने लग जाए ना तो उसकी जिंदगी के अंदर खुद बखुद इनक़िलाब पैदा हो जाए, ऐसा इनक़िलाब पैदा हो जाए। आप देखें जो तजर्बाकार लोग हैं वो कहते हैं, माहिरीन ने तजर्बा किया कि दुनिया में हर वक्त कितने लोग मरते हैं, तो क्या रोजाना दिन और रात के अंदर अगर जोड़ा जाए तो हर दिन और रात के अंदर 15 लाख लोगों की मौत होती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हिसाब जोड़े जाए, अगर आदाद जोड़े जाए, अगर क्वांटिटी की जाए तो रोजाना मरने वालों की तादाद 15 लाख है। तो जब रोजाना जब 15 लाख मर रहे हैं तो हम और आप कहां से बचने वाले हैं। और आप अगर हिसाब लगाएंगे तो दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई मरता रहता है। यानी ये समझ जाए कि कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता है जिस सेकंड के अंदर किसी बंदे की मौत वाक़ई ना होती हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस उम्मत के बारे में बता दिया कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान होंगी। अगर 60 तक पहुंच गए तो ठीक है, 70 तक पहुंच गए उसके आगे कोई जाएगा, 70 से आगे जाने वालों की तादाद जो है वो बड़ी कम है। तो एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुतबा दे रहे थे, आपने फरमाया आज जो लोग दुनिया में मौजूद हैं 100 साल के बाद कोई नहीं होगा। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद कोई नहीं होगा। और अगर मैं अपने जो है वो हालात को देखते हुए ये बात कहूं तो ये बिल्कुल सही है कि आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं अगर 60, 70, 80 साल के बाद में देखा जाएगा तो कोई नहीं होगा। 70, 80 साल या 100 साल के बाद आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे कोई इमाम साहब नए होंगे, यहाँ के मौज़िन भी कोई दूसरे होंगे, यहाँ के खादिम भी कोई दूसरे होंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले भी कोई दूसरे होंगे, यहाँ पे चंदा करने वाला भी कोई दूसरा होगा। यानी 70, 80 साल के बाद में सारा नक्शा बदल जाएगा। यहाँ पे जो घरों में रह रहे हैं वो रहने वाले भी कोई दूसरे होंगे। और अगर 100 साल पहले, 80 साल पहले आप जाके देखें, कोई और इमाम थे, कोई और बांगी थे, कोई और खादिम थे, कोई और यहाँ पे कमेटी में थे, कोई और यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले थे। तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया रूए जमीन पर आज जो मौजूद है 100 साल के बाद में कोई नहीं होगा। तो ये मौत तो ऐसी अटल हकीकत है कि बंदा अगर उसको झुठलाना चाहे तभी नहीं झुठला सकता। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी महफिलों में लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को जिक्र किया करो, क्योंकि बंदा जब मौत को भूलता है तो वो गफलत का शिकार होता है। और लज्जतों को तोड़ने वाली जो मौत का जिक्र उसकी महफिलों में होना शुरू हो जाता है तो खुद बखुद उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ करता है और मौत से बचना किसी को नहीं है। एक हदीस पाक में आता है रोजाना घरों के अंदर हजरत मलकुल मौत 3 मरतबा लोगों को देखते हैं। हर दिन लोगों को 3 बार देखते हैं, 3 मरतबा रोजाना देखते हैं। और जब किसी का इंतकाल होता है घर वाले रोते हैं तो हजरत मलकुल मौत घर का जो दरवाजा होता है वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं मैंने किसी को जुल्म नहीं किया है, मेरा तो काम ही यही है, इस घर में जब तक एक भी बंदा जिंदा बाकी है तब तक तुम्हें आता रहूंगा। यानी बचना किसी को है नहीं, मौत हर किसी को आकर के रहेगी। एक आदमी ने अपनी बच्ची की जब शादी की तो शादी के अंदर अपनी बच्ची को सब कुछ दे दिया, लाखों का जहेज उसने अपनी बच्ची को दे दिया। अल्लाह की मर्जी थी, चंद दिन के बाद में जाने के बाद बच्ची का इंतकाल हो गया तो बाप ने रोते हुए अपनी बच्ची के जनाजे पे कहा था बेटी हमने तुझे जहेज में सब कुछ दे दिया, कफन देना हम भूल गए थे। तो बंदा अपनी मौत को जब भूलता है तो उसके नतीजे के अंदर वो गफलत का शिकार हुआ करता है। एक बार एक बेवा औरत का लड़का मर गया तो अब जाहिर सी बात है जिसका इकलौता बेटा हो, बेवा औरत हो तो उस पर सदमा ज्यादा होता है। सदमे में इतनी वो निढाल हो गई कि मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मर गया है। और वो कह रही थी अगर मरा भी है तो वो जिंदा हो जाएगा। कई लोगों के पास गई, लोगों ने समझाया नहीं मानी। एक हकीम के पास गई तो हकीम जो अक्लमंद थे, बड़े दाना थे, उन्होंने कहा काम कर, तेरे बेटे को मैं जिंदा कर सकता हूँ, बस एक काम तो ये कर कि ऐसे घर से पानी लेकर के आ जिस घर में किसी का जनाजा आज तक नहीं उठाओ, मैं उसके पानी पे दम करूंगा तो अपने बच्चे पे छिड़के कि तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो पूरे गांव में घूम गई लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर से कोई जनाजा न उठा था। हकीम के पास आके कहने लगी ये तो मुझसे नहीं हो पाया, कोई दूसरा रास्ता बताओ, हर घर में किसी का तो इंतकाल होता ही है, कोई खाली घर मुझे नहीं मिला। तो हकीम ने कहा जब तुझे पता चल गया हर घर में कोई ना कोई जनाजा तो उठता है तो तू भी मान ले और सब्र कर ले,
لے کہ تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے. بندہ اپنی موت سے جب غافل ہوتا ہے نا تب جا کر کے سارا وبال ہوتا ہے. ایک مزدور تھا, وہ اوپر بلڈنگ سے نیچے گرا, اللہ کی مرضی تھی بچ گیا. دوستوں نے کہا تو بچ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے, جا مٹھائی لا کر کے کھلا. اب وہ مٹھائی لانے کے لیے جانے لگا, راستے میں جب روڈ پار کر رہا تھا گاڑی نے ٹکر ماری, وہ مر گیا. یعنی جب موت نہیں آتی ہے تو بندہ اوپر سے گر کے بھی بچ جاتا ہے, اور جب موت آتی ہے تو اس کے بعد وہ پل بھر کے اندر پھر رخصت ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو موت سے بچنا یہ کسی کے لیے نہیں ہے, یہ آخر جو ہے وہ آ کر کے رہے گی. اور حضرت نوح علیہ السلام سے تو جب پوچھا گیا تھا آپ کے انتقال کے بعد میں, غالباً حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ دنیا میں اتنی لمبی عمر پائے, 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, 1000 سال سے زیادہ عمر پائے, تو یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ کہا کہ بس یہ سمجھ لو میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسے ایک مکان ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل کر کے باہر آ گیا ہوں. جو 1000 سال تک دنیا میں رہے اس کو جب یہ لگتا ہے تو یہ ہماری 50 سال کی زندگی یہ کتنی لمبی ہو سکتی ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا, امام غزالی نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اپنی مٹی کے اندر رائی کے دانے لو, ایک مٹی میں رائی کے دانے کتنے آئیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں, ہزاروں رائی کے دانے آ جائیں گے مٹی کے اندر. امام غزالی فرماتے ہیں جب ایک مٹی میں رائی کے دانے ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں تو اگر پورا شہر بھر کے رائی کے دانے ہو, پورا شہر نہیں پوری دنیا بھر کے رائی کے دانے ہو, پوری دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے لے کے آسمان تک رائی کے دانے بھر دیے جائیں, کوئی کوانٹٹی کر پائے گا؟ کوئی ان کو گن پائے گا؟ سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا 1000 سال میں ایک رائی کا دانہ اٹھا کے لے کے جائے, پھر 1000 سال کے بعد میں آئے ایک دانہ اٹھا کے لے کے جائے, تو بتاؤ یہ دانے کب ختم ہوں گے؟ کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے. فرماتے ہیں گزر تو جائیں گے لیکن ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ضرور ہوں گے. پوری دنیا اگر رائی کے دانوں سے بھر جائے, 1000 سال کے بعد میں چڑیا ایک دانہ اٹھائے تب بھی وہ دانے ختم ہونے, لیکن آخرت کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں. آخرت کو تو کبھی نہیں ختم ہونا ہے. تو جب دنیا اتنی اگر کشادہ ہو جائے تب ختم ہو جاتی ہے, اور وہ آخرت پھر بھی نہیں ختم ہوتی, تو بندہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں. یہ کتنے افسوس اور کتنے تعجب کی بات ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کے اندر لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. وہ ایک سوداگر تھا, سوداگر نے پوچھا تھا کہ جہاز چلانے والے تھے جو پانی کا جہاز چلاتے ہیں, پوچھا تھا کہ تمہارے والد کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا وہی پانی والے جہاز میں ہوا. کہا تمہارے دادا کا انتقال؟ کہا ان کا بھی جہاز میں ہوا. کہا تمہارے پردادا کا؟ سب پانی میں مرے. کہا جب ہمارے باپ دادا کا کاروبار یہی ہے, ہم لوگ سمندر میں کام کرتے تو یہی انتقال ہوگا نا. تو سوداگر کہنے لگا جب تمہارا پورا خاندان یہی انتقال کیا ہے تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا, سمندر سے ڈر نہیں لگتا؟ اس جہاز چلانے والے نے کہا تمہارے باپ کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا میرے گھر پہ. کہا دادا کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ کہا گھر پہ. کہا پردادا کا؟ کہا گھر پہ. کہا تمہیں اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا جس میں تمہارا پورا خاندان انتقال کیا ہے؟ یعنی اس جہاز چلانے والے نے حقیقت کو سمجھایا. چاہے بندہ پانی والے جہاز میں سمندر میں رہے یا ہواؤں میں پرواز کرے یا اپنے گھر میں رہے, موت تو جہاں ہے وہاں پہ آ کر کے رہے گی. بندہ یہ سمجھے کہ یہاں نہ رہوں وہاں نہ رہوں اور موت سے بچ جاؤں, تو یہ تو کوئی ممکن ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. حضرات مکرم, بندہ اپنی موت سے غافل ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے, اور میں نے جو یہ بات کہی نا کہ اگر بندہ اس بات کو سمجھ جائے نا تو خود بخود اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. خالی اتنا سمجھ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری زندگی 3 دن کی ہے, ایک دن گزر گیا, اب وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے اور اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. ایک دن آنے والا ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک دن آج کا دن ہے, بس یہی موجود ہے, اسی میں جو کرنا ہے بندہ وہ کر سکتا ہے. گزرا ہوا گزر گیا, آنے والے کی گارنٹی نہیں. تو بندہ ہر دن اگر یہ تصور کرے کہ اللہ نے جو آج کا دن مجھے دیا ہے بس اسی دن کے اندر مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر لوں, تو دیکھو بندہ گناہ سے کیسے پرہیز کرنے لگے گا اور اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کی کیسی بہاریں قائم ہو جائیں گے. اور آج کل تو لوگ معلوم ہے جو پیسہ کما لے کہتے ہیں وہ عقل مند ہے, کوئی کہتے ہیں فلیٹ خرید لیا وہ عقل مند ہے, ارے فلاں بھی بڑا دانا ہے اس نے تو یہ بنا لیا وہ بنا لیا. لیکن قرآن و سنت پڑھ کے دیکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ایسے کام کرے جو مرنے کے بعد میں کام آنے والے ہیں. یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے عقل مندی کا معیار یہ ہے. آج کل لوگ بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف جس کے پاس کچھ نہ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن دانا لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا جو بغداد کے بڑے مشہور مجذوب ہے, آج بھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل پاس میں ان کا مزار قرآنوار ہے. ایک بار ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا سے کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ہارون رشید بادشاہ نے اپنی چھڑی دی, کہ یہ چھڑی سنبھال کر کے رکھو, یہ چھڑی اس کو دینا جو دنیا میں سب سے بڑا تمہیں بیوقوف مل جائے. حضرت بہلول دانا چھڑی لے کر کے روانہ ہو گئے. وقت گزرتا گیا, آخر وہ دن بھی آیا کہ بادشاہ ہارون رشید کے انتقال کا وقت آ گیا. حضرت بہلول دانا پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں کہا کیا حال ہے؟ کہا بس اب تو موت کا وقت قریب ہے. کہا اچھا اب جا رہے ہیں؟ اچھا تو کب آئیں گے واپس؟ کہا وہاں جانے کے بعد واپس کون آتا ہے؟ کہا واپس آپ نہیں آئیں گے. حضرت بہلول دانا نے کہا جو واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کیا انتظامات کیے؟ کہا میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا. کہا آپ جب کہیں جاتے تھے پہلے لشکر کو بھیج دیتے تھے, سازو سامان بھیج دیتے تھے, پورا وہاں پر انتظام کرتے تھے, تو آپ بتا رہے میں جا رہا ہوں اور ایسی جگہ جا رہا ہوں پھر واپس بھی نہیں آؤں گا, تو آپ نے وہاں پہ کچھ انتظام تو کیا ہوگا. میں نے کوئی انتظام نہیں کیا. تو حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چھڑی خلیفہ ہارون رشید نے دی تھی وہ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آپ اس کو
संभाल करके रखे। आपने कहा था सबसे बड़ा बेवकूफ मिल जाए तो उसको देना, मुझे सबसे बड़े बेवकूफ आप ही लगे हैं। दुनिया में 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो पूरा इंतजाम करते हैं, और जब हमेशा के लिए जाना वहां पे आपने कोई इंतजाम नहीं किया, आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। तो आज अकलमंदी और बेवकूफी का मेयार अलग है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गों की अक़वाल की रोशनी में अकलमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करे। अगर लोग उसे कुछ भी उसकी वैल्यू ना रखें, और जो बेवकूफ होता है वो होता है जो अपनी आखिरत को भूल जाए और अपनी दुनिया में मस्त होकर के अपने मौला को नाराज करता है। कुरान पढ़े, कुरान मुक़द्दस के अंदर एक बूढ़ी औरत का जो है जिक्र किया गया है, जिसका नाम रीता था। वो औरत क्या करती थी? उस औरत का काम ये था, वो सुबह से लेकर के दोपहर तक सूत काटती थी, अपने बांदियों से कटवाती थी, और जब दोपहर का वक्त होता था उसको वापस तोड़ देती थी। लोग कहते थे बहुत बड़ी बेवकूफ औरत है, इसकी पागल है, इसका दिमाग नहीं काम करता है, दिन भर मेहनत करवाती है, शाम को सब तोड़ देती है। तो लोगों ने उसको बेवकूफ कहा था ना, तो उससे बड़े बेवकूफ तो फिर वो लोग हैं जो अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। वो क्या कर रही थी? वो तो अपना धागा ही तो तोड़ रही थी, फिर भी लोग उससे बेवकूफ कहते थे। हम तो अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और उसको काम में नहीं ला रहे। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर बेवकूफी तो उन लोगों के लिए होगी जो अपनी जिंदगी को तबाह करके अपनी आखिरत के लिए कुछ सामान नहीं किया करते हैं। हज़रत मुकर्रम हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज का ये तरीका था, रोजाना रात में उलमा को बुलाते, फुक़हा को बुलाते, महफिल सजती और उसके बाद में उनसे मौत का जिक्र सुनते, आखिरत का और कब्र का जिक्र सुनते और फिर खूब रोते थे। ये हमारे असलाफ का ये तरीका रहा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कोई जनाजा जाता था तो उस जनाजे वाले से कहते तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। और आजकल जनाजा आगे जा रहा है, पीछे लोग मजाक करते हुए जा रहे हैं। जनाजा कब्रिस्तान में रखा हुआ है, अभी टाइम है, लोग वहां पर भी दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी दुनिया के अंदर मगन है। पहले जब किसी का इंतकाल होता था, हज़रत हसन बसरी कहते हैं पता ही नहीं चलता था कि किसका इंतकाल हुआ, किसके घर वाले का इंतकाल हुआ। जितने लोग जनाजे में जाते थे सब पर गमतारी होता था। और आजकल अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो घर वाला जो खुद रहता है सगा, वो भी ऐसे रहता है जैसे लगता ही नहीं कि उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है। और पहले हमने देखा था, पहले के जमाने में जब किसी के घर में इंतकाल होता था तो महल्ले में हफ्ते भर तक टीवी नहीं चलाते थे लोग, अरे फलां के घर में इंतकाल हो गया। आज तो जिसके घर पे सुबह इंतकाल हुआ शाम को उसके घर में टीवी चल रही है। ये गफलत इतनी तारी हुई है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाजे को देख करके कहा करते थे तुम जाओ, तुम्हारे पीछे हम भी आ रहे हैं। एक बार एक अल्लाह के नबी ने हज़रत मलकुल मौत से पूछा था आप आते हो तो ऐसे ही चले आते हो कि कुछ पहले वार्निंग देते हो, कोई कासिद भेजते हो? कहा मेरे कासिद आते हैं। कहा क्या? कहा सफेद बाल आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, सब आ जाते हैं, फिर मैं खुद अखीर में आता हूँ, कहता मेरे बाद में कोई नहीं आएगा। और एक बादशाह ने तो बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक खादिम मुकर्रर करके रखा था कि रोजाना आया करो और मुझे मौत याद दिलाया करो ताकि मैं नेकी करता रहूं। वो रोजाना खादिम आता था, मौत याद दिलाता, आता मौत याद दिलाता। एक दिन जब खादिम पहुंचा मौत याद दिलाने के लिए, बादशाह ने कहा आज के बाद में मत आना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज मैंने देखा मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, अब ये सफेद बाल खुद ही मुझे मौत की याद दिलाएंगे। पहले के बादशाह जब इतना मौत से डरते थे और आखिरत का इतना खौफ रखते थे तो दुनिया के अंदर उन्मान था। आजकल बादशाह और लीडरों को तो छोड़ो, जो नमाजी और नेक बनते हैं वो भी दुनिया में इतना मगन हो गए कि हलाल और हराम की जो तमीज होती है वो तमीज रफ्ता रफ्ता उड़ती चली जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? सूरह हूद और सूरह कुफर, सूरह वाक़िया और सूरह अम्मा यतसालून, इन सूरतों ने मुझको बूढ़ा कर दिया। यानी ये सूरतें जिनके अंदर अल्लाह के अज़ाब का जिक्र, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन सूरतों ने मुझको बूढ़ा कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा नहीं तारी हुआ था, आखिर उम्र तक आपके बाल मुबारक सिर्फ चंद गिनती के सफेद हुए थे, फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम मौत की याद के अंदर ये फरमा रहे हैं। और आज तो 4 सूरतें नहीं, पूरा कुरान पढ़ने के बाद भी बंदा ये नहीं कहता है कि इन सूरतों ने मेरे ऊपर जो है वो बुढ़ापा तारी कर दिया। तो आज हमें इस बात पर गौर करना है कि बंदा जब मरने वाला है तो उसने मौत के लिए तैयारी क्या करके रखी है। तैयारी का ये मतलब नहीं है कि कफन मंगवा के घर पे रख लें, तैयारी का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपनी कब्र के लिए पैसा पहले से कब्र खोदने वाले को दे करके इंतजाम करके, नहीं, ये सारे काम तो आपके घर वाले आपके मरने के बाद करेंगे। तैयारी का मतलब ये है कि अल्लाह की बारगाह में जो मुंह आपको लेकर के जाना है उस मुंह को दिखाने के लायक बनाएं, क्योंकि मौत आएगी तो अचानक आएगी ना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं जब पाँव उठाता हूँ तो अगला पाँव उठाने की मुझको गारंटी नहीं हो सकता, उससे पहले मौत आ जाए। एक आबिद ने रोजा रखा था, किसी बादशाह ने कहा कि मेरे घर पे दावत आओ। आबिद ने कहा मेरा तो रोजा, मैं कैसे आ जाऊं? कहा कि रोजा आप तोड़ दीजिए, नफली रोजा है, कल फिर रख लेना। आबिद ने कहा ठीक है मैं रोजा तोड़ लेता हूं और इफ्तार कर लेता हूं, कल वापस रख लूंगा, लेकिन आप मेरे गारंटी दो कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा। बादशाह ने कहा इसकी गारंटी कौन देता है? कहा फिर आप गारंटी नहीं दे सकते तो रोजा तोड़ने की बात क्यों करते हैं? ये बंदे के दिल में जो खौफ होता है तो इस तरह की बातें करता है, और जिसके दिल में खौफ ना हो वो फिल्में भी देख रहा है, गाना भी सुन रहा है, ढोल ताशा के अंदर भी मगन है और अय्याशी भी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, सूदखोरी में मुब्तला है, बेपर्दगी के अंदर मुब्तला है और हराम कामों को धड़ल्ले से करता है, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरने वाला हूं, अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरी पेशी होने वाली है। हज़रत मुकर्रम, आज मैंने ये जो बात छेड़ी है वो इसलिए छेड़ी है कि मैं देख रहा हूं हर बूढ़ा जवान बच्चा पूरी तरह एंजॉयमेंट के अंदर लगा हुआ है। अपनी जिंदगी को कैसे मैं एंजॉय करूं, कैसे जिंदगी से लुत्फ उठाऊं, कैसे मैं ऐश करूं, कैसे अपनी जिंदगी के अंदर मैं मजा लूं। मैं कहता हूं हमारे मजे जो है ना मरने के बाद है, हमारे मजे दुनिया में नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने के अंदर मजा नहीं हुआ करता है। बंदा जब मरेगा तो जेल से छूट जाएगा, अगर अच्छे अमाल किया गया तो फिर बाद में हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की बहारें नसीब फरमाएगा। एक बार सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह ने हजरत अबू हाजिम से पूछा था कि तुम लोग तो मौत से डरते नहीं हो, हम लोग मौत से इतना क्यों डरते हैं? तो हजरत अबू हाजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तुम लोग मौत से इसलिए डरते हो कि तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद करके रखा है, और हम लोग मौत को इसलिए पसंद करते हैं हमने अपनी आखिरत को सजा करके रखा है। वो किसी बुजुर्ग की बारगाह में किसी ने कहा था मुझे मौत से डर लगता है, डर लगता है, एक काम करो तुम मालदार हो कि नहीं? कहाँ बहुत पैसा है मेरे पास।
کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو روزانہ صدقہ دیا کرو، روز صدقہ دیا کرو، روزانہ خوب صدقہ دینے لگا. سوچ رہا تھا کہ بزرگ تو کوئی وظیفہ بتائیں گے، انہوں نے وظیفہ نہیں بتایا، صدقہ کرنے کا کہہ دیا. اب صدقہ کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا. ایک دن بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، بزرگ نے پوچھا کہ اب تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کام نہیں ڈر لگتا ہے. تو اسے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے صدقہ کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا اور موت کا ڈر میرے دماغ سے نکل گیا. کہ سنو، پہلے تمہیں موت سے اس لیے ڈر لگتا تھا کہ تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر کے رکھا تھا، اب تم روزانہ صدقہ کر رہے ہو. اور ظاہر سی بات ہے، بندہ جب ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے پورا انتظام کر کے رکھا ہے تو وہاں جانے سے ڈر نہیں لگتا، وہاں جانے میں مزہ آتا ہے. تو تم صدقہ کرنے لگے تو تم آخرت کے اندر انتظام کرنے لگ گئے، اور جب تمہارا انتظام وہاں پہ ہو رہا ہے تو تمہیں ڈرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. آج وہی حال ہے. آج ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اپنی زندگی کو تو آباد کیا ہے لیکن اپنی آخرت کو برباد کیا ہے. اگر ہم اپنی آخرت کو آباد کرتے نا تو پھر ہم تمنا کرتے کہ موت آئے اور مسکراتے ہوئے دنیا سے جائیں اور اللہ کی نعمتوں میں اور رحمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرما دے. حضرات مکرم، جو میں نے بتایا گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے موت کو یاد رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر قبر کو یاد رکھا جائے. قبر کہتی ہے نا، موت تو یہ کہتی ہے کہ میں موت ہوں جو باپ بیٹے کے اندر جدائی کر دیتی ہوں، بہن بھائی کو الگ کر دیتی ہوں، محل اور سارے گھروں کو ویران کر دیتی ہوں، قبروں کو آباد کرتی ہوں. اور قبر یہ آواز دیتی ہے بندے کو جو قبر میں رکھا جاتا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں. اور بندہ جب قبر میں جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ قبر اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہے جس نے اچھے اعمال لے کر کے اپنی قبر کے اندر داخلے کا انتظام کیا ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک، اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا بھی کی تو فرماتے ہیں مرنے سے لے کے جنت میں جانے تک 1,00,000 ہول ناکیاں ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ان 1,00,000 ہول ناکیوں میں سے ہر ہول ناکی موت کے برابر 1,00,000 ہول ناکیوں کے برابر ہے. اور موت کی ہول ناکی کتنی بڑی ہے؟ فرمایا 1,000 تلواریں اگر ایک ساتھ میں مرنے والے کو ماری جائے تو بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح 1,000 تلوار مارنے والی 1,00,000 ہول ناکیاں ہوں، اس طرح کی ہول ناکیاں 1,00,000 مرنے سے لے کر کے جنت میں جانے تک بندہ ان راہوں سے گزرنا پڑے گا. جب بندہ اتنا تصور کرے گا تو پھر اس کی زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا بندہ اپنی قبر کو یاد رکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو روتے تھے. لوگوں نے کہا اب آخرت کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس جا کے اتنا روتے. کہا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزلیں خود بخود نکل جائیں گی، لیکن اگر یہاں پہ پھنس گئے نا تو پھر آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. حضرات محترم، بندہ اپنی قبر کو اور پھر اخیر کے اندر آخرت کے معاملے، اگر بندہ یہ یاد رکھے نا کہ مجھے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب پیدا ہوگا. کیونکہ آخرت تو ایسی سخت چیز ہے، ایسی سخت چیز ہے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا 3 سوال ہوں گے. تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کس طرح کیا، اور تو نے یہ کام کس کے لیے کیا. یعنی ہر کام کے بارے میں 3 سوال کیے جائیں گے. بندہ ساری زندگی تو الگ بات ہے، اپنے ایک کام کا حساب ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر صحیح ڈھنگ سے نہیں دے پاتا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بندہ ہندوستان چھوڑ کے اگر دوسرے ملک میں چلا جائے کرنسی چینج ہو جاتی ہے، الگ ملک میں چلا جائے کرنسی چینج ہو جاتی ہے. تو جیسے دنیا میں ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدلتی ہے، ایسے ہی بندہ جب دنیا چھوڑ کے آخرت میں جاتا ہے وہاں پہ بھی کرنسی بدل جاتی ہے. یہاں والی کرنسی وہاں نہیں چلتی ہے، وہاں نیکیوں والی کرنسی چلتی ہے. تو جو بندہ خالی ہاتھ اگر کسی ملک میں چلا جائے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ آپ سوچیں اس کا کیا بنتا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کئی ہزار روپے قرضہ لیا، دلالوں سے بات کی، فورن میں کمانے کے لیے گئے اور پتا چلا کہ دلال نے دھوکہ دے دیا ہے. وہاں پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی. ان سے کبھی داستان سنو، ان کی باتیں کبھی سنو تو آپ کو پتا چلے گا وہ کتنی جو ہے وہ دردناک زندگی وہاں پہ تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں. کیسے وہاں پہ نوکری ہو، کیسے غلامی کرتے ہیں وہاں پہ جنگلوں کے اندر. وہ یعنی بندہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے کرنسی پاس میں نہ ہو تو یہ تباہی مچتی ہے. تو جو دنیا چھوڑ کے آخرت میں چلا گیا بغیر کسی کرنسی کے، بغیر کسی نیک اعمال کے، اس کا وہاں پہ کیا بنے گا؟ بندہ اس کا کبھی تصور کرے تو اس کی زندگی کے اندر کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے. حضرت عبید بن عمیر یہ بہت بڑے تابعی ہیں. ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، گناہ کی دعوت دینے آئی. لوگوں نے ان کو سکھا کر کے بھیجا تھا جاؤ عبید بن عمیر کو تم گمراہ کرو اور ان کو گناہ کے اندر مگن کر دو. اب وہ گئی تھی کہ ہاں میرے حسن کو دیکھ کر کے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو ہی جائیں گے. حضرت عبید بن عمیر کے پاس جب وہ خوبصورت عورت جب پہنچی ہے تو آپ نے اسے کہا ایک بات بتا، اگر تو گناہ کرے گی اور یہ گناہ مرتے وقت میں تجھے دکھایا جائے گا تو کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا. کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا یہ گناہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال، تجھے کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا. کہ جب مرتے وقت نہیں اچھا لگے گا، جب تجھے آخرت میں نہیں اچھا لگے گا تو آج ہی اس سے تو بچ کیوں نہیں جاتی؟ اس عورت کے اس بات کا اثر ہوا کہ جو چیز میں اپنی آخرت کے لیے پسند نہیں کرتی وہ دنیا میں کیوں کروں. پھر پلٹ کر کے آئی، سارے گناہوں کو ترک کر دیا اور نیکیوں کی زندگی اس نے اپنی اختیار کی اور نیکیوں کے اندر مگن ہو گیا. تو بندہ جب یہ موت کو یاد کرتا عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ غفلت. جو اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے نا، اسے موت کو بھول جانے، موت سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر موت کو بندہ نہ بھولے نا تو پھر بندہ کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں. ایک عابد تھا بہت بڑا، وہ بہت عبادت کرتا. شیطان نے چاہ کے اس کو بہکاؤں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اللہ مجھے ابلیس دکھا دے. اس سے کہا گیا تو ابلیس کو دیکھنے کی دعا مت کر، تو یہ دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کر، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر. وہ بار بار یہی دعا کرتا، اللہ مجھے ابلیس دکھا دے، اللہ مجھے ابلیس دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. ابلیس اس کے سامنے ظاہر ہوا. اب شیطان نے جب دیکھا کہ ابلیس آ گیا، ڈنڈا اٹھایا، مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ابلیس نے کہا سن، مجھے پتا ہے تیری عمر 100 سال ہے، اگر مجھے پہلے سے پتا نہیں ہوتا میں ابھی تجھے مار ڈالتا، تجھے ہلاک کر ڈالتا، لیکن مجھے پہلے سے معلوم ہے تو بھی مر نہیں سکتا، تیری عمر ابھی 100 سال کی ہے. اب اس عابد وہ شیطان تو کہہ کر کے بھاگ گیا. عابد جو اتنی عبادت کرتا تھا سوچنے لگا ابھی 100 سال میری عمر ہے، تبھی میں تھوڑا آرام کرتا ہوں، جب اخیر وقت آئے گا تو پھر میں نیکی کے اندر لگ جاؤں گا.
गुनाह करते रहा, गुनाह करते रहा, गुनाह करते रहा, और फिर इसी हालत के अंदर उसको मौत आ गई। यानी जब तक मौत से डरता रहा तब तक नेक काम करता रहा। इब्लीस ने आके उसको बहका दिया और इस तरह बहका दिया कि उसके जाल के अंदर फंस गया कि अभी तो मेरी उम्र 100 साल बाकी है, तो अभी इतनी जल्दी मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो मौत की याद बंदे के गुनाहों पर बंद बांध देती है, बंदे को गुनाहों से रोक देती है, और जब बंदा मौत को भूलता है तो खुद बखुद गुनाहों का माहौल पैदा होता है और ज्यादा से ज्यादा बंदा गुनाह के अंदर मगन होता हुआ नजर आता है। और फिर वहां के मामला तो आखिरत के मामला तो इतने सख्त है, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया बंदा क़यामत के मैदान में खड़ा होगा ना, 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जब तक उन 5 का जवाब नहीं देगा उस वक्त तक अपने कदमों को वो हटा भी नहीं पाएगा। वहां पे सवाल किया जाएगा, बता तूने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा था, वान शबाबिही फीमा अबला, ये पूछा जाएगा जवानी कैसे तूने गुजारी थी, माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। यानी ये सवालात जब तक इनका जवाब बंदा नहीं देता मैदान क़यामत से हट नहीं पाता। लोग ये समझते हैं कि अभी तो हमारी उम्र बड़ी बाकी है, अभी तो हम चल फिर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर बुढ़ापे का आप इंतजार कर रहे हैं तो आप घूम करके देखो, मुझे बताएं इस वक्त दुनिया में बूढ़े कितने हैं, इस वक्त दुनिया में बूढ़े कितने हैं, आपको नजर आएगा बूढ़े बहुत कम हैं। क्यों? इसलिए कि ज्यादातर लोग बूढ़े होते नहीं, उससे पहले इंतकाल कर जाते हैं। अगर सब लोग बूढ़े होते ना तो जितने दुनिया में जवान हैं उतने भी आपको बूढ़े नजर आते, लेकिन बूढ़ों की तादाद हर मुल्क के अंदर आप चले जाएं बहुत कम आपको मिलेगी, क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंचना ये बहुत कम हो पाता है। ज्यादातर लोग बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाते हैं। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबी नाम के बारे में आता है, एक बंदा था, उसने सोचा कि पता नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं एक काम करता हूं, बुजुर्गों की बारगाह में जाता हूं, वो मालूम करता हूं अगर जिंदगी का एक दिन बच जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। वो किसी आलिम के पास गया, किसी आबिद के पास गया, सबके पास चक्कर लगाया, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। सारी जगह घूम करके हजरत अब्दुर रहमान बिन इब्ने अबी नाम के पास आया, कहा हुजूर एक बात आप बताएं। क्या? कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में एक दिन बाकी रह जाए तो आप क्या करेंगे। तो हजरत अब्दुर रहमान ने कहा सुन, चाहे जिंदगी में 2 दिन बाकी रहे या 1 दिन बाकी रहे, चाहे 1 घंटा बाकी रहे, रोजाना जो मैं करता हूं वही करूंगा। कहा हुजूर आप मौत का वक्त करीब आएगा तब भी वही करेंगे जो रोजाना करते। कहा रोजाना मैं इतने नेक काम करता हूं, अगर हजरत मलकुल मौत मेरे सामने भी आ जाए उसके अंदर मैं कुछ बढ़ाना चाहूं, इजाफा करना चाहूं तो इजाफा कर ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझता हूं। मैं यही समझता हूं कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो बंदा अगर इस नुस्खे पे अमल कर लेना, रोजाना सुबह उठे तो ये समझे कि ये जो दिन है ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, बस इसके बाद में मेरी जिंदगी के अंदर कोई नया दिन नहीं आने वाला है। मेरे रब ने तो फरमा दिया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भागते हो वो आकर के रहेगी। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। बंदा जो है ना वो क्या क्या नहीं करता, अल्लाह ताला ने फरमाया तू कहीं भी जा आखिर तुझे अपने रब से मिलना ही है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो अल्लाह की बारगाह में जब बंदा जाए तो चेहरा तो ऐसा लेके जाए ना कि मुंह दिखाने के लायक हो। जब बंदा दुनिया के अंदर अपना गुनहगार चेहरा नहीं ले जाना चाहता तो अल्लाह की बारगाह में चेहरा क्यों लेकर के जाता है, क्यों लेकर के जाता है। और हजरत मलकुल मौत की जो रफ्तार है ना, एक जगह मैंने रिवायत में पढ़ा था कि मौत इंसान की तरफ पूरी तेजी से चल रही है, अगर बंदा उस रफ्तार को देख लेना तो खाना पीना भी भूल जाए, खाना पीना छोड़ दे, लेकिन उस रफ्तार को बंदा देख नहीं पाता। जैसे यहाँ से अगर एक ट्रेन पूरी स्पीड से रवाना हो, उसे जाना हो किसी दूसरे स्टेट के अंदर, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पहुंचेगी ना। ऐसी हजरत मलकुल मौत की जो रफ्तार है पूरी रफ्तार के साथ में हमारी तरफ बढ़ रही है, बस जब वक्त आता है तो हम पर आकर के वाक़ हो जाती है। बंदा फिर कहीं पर भी हो फिर उसके बाद बचने की राह नहीं निकलती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत से कहा था कि क्या बात है, आप आते हैं घर में चले जाते हैं, रूह कब्ज़ कर लेते हैं, पास वाले घर को छोड़ देते हैं। हजरत मलकुल मौत ने कहा मेरी उसमें कुछ मर्जी नहीं है, मैं तो अर्श के पास होता हूँ, रब की बारगाह से मुझे जो नविश्ता मिलता है जिसका नाम रहता है उसकी रूह में कब्ज़ कर लेता हूँ। ये तो अल्लाह का हुक्म होता है, मैं वहीं पे जाता हूँ। एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाने का हुक्म होता है तो मैं वहीं पे चला जाता हूँ। हज़रात मुकर्रम, जिंदगी बड़ी रफ्तार के साथ गुजर रही है। ये जो जिंदगी को एंजॉय करने का जो मिजाज हमारा पैदा हुआ है ये पहले के लोगों में कम था, अब आजकल दिन ब दिन एंजॉय करने का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हर आदमी चाहता है मैं लुत्फ उठाऊं, जिंदगी का मजा लूं, जिंदगी में ऐश करूं, फला तो बड़े मजे कर रहा है मैं भी मजे करूं, फला तो बड़े आराम में मैं भी बड़े आराम से जिंदगी गुजारूं, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करना पड़े, चाहे सूद लेना पड़े, चाहे खयानत करना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे हरामखोरी करना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊंगा। मैं कहता हूं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाए ना, लेकिन कौन सी जिंदगी का, ये चंद दिन की जिंदगी का लुत्फ ना उठाएं, बहुत लंबी जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों साल की जिंदगी उसका लुत्फ उठाएं। ये थोड़ी सी जिंदगी का लुत्फ उठाने से क्या होगा, आप मरेंगे लुत्फ आपका खत्म हो जाएगा। असल लुत्फ वो जिंदगी के अंदर है ना, तो फिर आज ऐश कर लो, कल किसने देखा है ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि आज अमाल कर लो, आज अमाल कर लो, हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी, इंशाल्लाह वहां पर हम आराम करेंगे, वहां पे हम आराम करेंगे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दुनिया के अंदर अमाल है, हिसाब नहीं है, आखिरत के अंदर हिसाब होगा, अमाल नहीं होंगे। तो जब वहां पे हिसाब ही हिसाब है तो बंदे को फिर यहाँ पे हिसाब ने काम कर लेना चाहिए ताकि वहां पे आराम से बंदा हिसाब दे पाए। लेकिन लोगों की तवज्जो इस तरफ कब जाती है, मैंने कई बार इस टॉपिक पे गुफ्तगू की है, आज मैंने फिर एक मरतबा मौत की याद दिलाई ताकि हम मौत की तैयारी करें तो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। अल्लाह रब्बुल कदीर हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए।